I'm Kete Lamberidze, and I want to discuss following topic on the issue of the effectiveness of the combined use of schematherapy and biosynthesis approaches. I will be working with translator. Hello, can you see the screen? Yeah. Okay. მინდა გითხრათ, რომ ბოლო წლებში ჩემი ყურადღება მიიქცია სესიებზე მიტოვებულობის სქემის მქონე კლიენტების სიმრავლემ და განსაკუთრებით მათი ისტორიების მსგავსება. ეს იყო ბავშვები, რომლებიც მშობლებმა ფაქტიურად გამოდის, რომ მიატოვეს ემიგრაციაში იმყოფებიან, ან ძალიან ცოტა დროს ატარებენ საკუთარ შვილებთან. In recent years, my attention has been drawn to the large number of clients in the therapy sessions who exhibit the abandonment schema and issues, and especially to the similarity of their stories. Specifically, these are the children whose parents are abroad due to the immigration or who, due to an overload schedule, spend significantly less time with them. რა თქმა უნდა, ეს გახავთ ჩემი პრაქტიკული გამოცდილების საფუძველზე თვისობრივი ანალიზის საფუძველზე გაკეთებული დასკვნა და მისი განზოგადება არ მიმაჩნია სწორად ჯერჯერობით. Of course, it is my practical experience and it cannot be generalized for now. მინდა გითხრათ, რომ ჩემი კლიენტები ძირითადად უჩიოდნენ სესიებზე პერფექციონისტული მოლოდინებისგან გამოწვეულ შფოთვას, კრიტიკას და თვითდამცირებას. The aforementioned clients usually complain in the first session that they experience anxiety, self-criticism, and self-deprecation as a result of perfectionist expectations. და ეს პერფექციონიზმი დაკავშირებული იყო ისეთ რწმენებთან, როგორიცაა უნდა ვიყოს შეუცდომელი, შეცდომა სერიოზული მარცხია და ასე შემდეგ, უნდა ვიყოს სრულყოფილი და არ არის. These perfectionist expectations were connected to the following ideas. I must be flawless. A mistake is a serious failure. If I am not perfect, I have no one. როცა ვსაუბრობ პერფექციონიზმზე, რა თქმა უნდა, უნდა დავივიწყოთ ალბერტ ელისი, რომელიც ხაზს უსვამდა სამ კატეგორიას ირაციონალურ რწმენებში. ეს გახლავთ მე აუცილებლად უნდა მოვიქცე კარგად და სხვების მოწონებას მიმსახურებდე და ასე შემდეგ. We need to mention when we are discussing the perfectionism, it is important to mention Albert Ellis, who noted three main irrational beliefs. I must act well and deserve the approval of others. Others must always treat me with respect and fairness, and the world must be simple, convenient, and the way I want it to be. Perfectionistისთვის წარუმატებლობა ნიშნავს იდენტობის მარცხს და ის უბრალოდ ქცევით წარუმატებლობა, რა თქმა უნდა, არ არის. For perfectionists, a mistake is not simply behavioral failure, it is perceived as a failure of identity. და ძალიან რთულია მუშაობა მასთან, მხოლოდ რაღაცა ერთი რომელიმე კონკრეტული მეთოდი და ამისათვის სქემათერაპია განვითარდა, რადგან სქემათერაპია მუშაობს ტრავმებზე და პიროვნულ აშლილობებზე, იმისათვის რომ გაუმჯობესდეს მდგომარეობა. It is very hard to work with the patients with the following disorders. So there's chemotherapy. Chemotherapy was developed to address complex trauma and personality disorders in order to improve the effectiveness of cognitive therapy. Jeffrey Young's გარდებით ადრეული მალადაპტური სქემები არის ფართოდ გავრცელებული თემები და პატერნები, რომელიც მოიცავს მეგონებებს, კოგნიციებს და სომატურ განცდებს. According to Young, early maladaptive schemes are broad and patterns that include memories, emotions, recognitions, and bodily sensations. მიყვება მთელი ცხოვრების განმავლობაში და დისფუნქციურია და ყალიბდება ადრეულ ბავშვობაში ან მოზარდობაში ეს თემები. They're direct toward the self, determine the individual's relationship with others,
it's developed in childhood or adolescence and persists through the whole life, and it's highly dysfunctional. ზოგიერთი სქემა ყალიბდება პრევერბალურ სტადიაში, მანამ სანამ ბავშვი აითვისებს მეტყველებას და როდესაც ბავშვი პატარაა, ყველაფერი ინახება ემოციურ შეგრძნებებში. Some schemes are formed in the preverbal stage before the child develops speech. These preverbal schemes begin to function while the child is still very young, stored in the form of emotions and bodily sensations. ინდივიდი შეიძლება აცნობიერებდეს ან ვერ აცნობიერებდეს კავშირს განცდებს მოგონებებს შორის და თერაპევტის მნიშვნელოვანი ამოცანა გახლავთ ის, რომ დააკავშიროს პაციენტის სხეულებრივი განცდები და ემოციები ბავშვობის მოგონებებთან. The individual may or may not be aware of the link between these emotions and memories. That's most important for therapists to help them to connect these two emotions and memories. ეს ძალიან რთული შესასრულებელია ტექნიკური სახით სქემათერაპიული მკურნალობის დროს და ფიქრობთ, რომ ამის მიზეზი არის ის, რომ უჭირს პაციენტს ვერბალიზაცია მოახდინოს თავისი ტკივილის, რადგან ახდენს ამ ტკივილის ხელახალ განცდას და ამ შემთხვევაში მიმაჩნია, რომ ყველაზე ესე ვთქვათ, მოსახერხებელი სქემათერაპიის ნაპრალის ამოსავსებად გახავთ წრეულებრივი ტექნიკების გამოყენება და კონკრეტულად კი ბიოსინთეზის მიდგომის ჩართვა მუშაობის პროცესში. This is technically difficult because the process is often accompanied by resistance. Consciously, patients do not want to bring up this information or relieve the pain. Verbalization itself can be blocked. Therefore, I believe the most flexible and effective method is the use of body-oriented techniques, as if biosynthesis. The body stores everything that has happened to us and it never lies. In clinical practice, biosynthesis is particularly useful for addressing the gaps in the scheme therapy. თავად ჯეფრი იანგიც ამბობს, რომ სქემების კონცეფცია ვერ ხსნის კარგად ამ ფენომენის არსს, ის გამო ჩემო აქვს მოდუსის კონცეფცია, თუმცა მე მიმაჩნია, რომ ეს კონცეფციაც არ არის საკმარისი, რომ ღრმად ვიმუშაოთ კლიენტთან და პრობლემა ბირთვულ სიღრმეში რო ჩავიდეთ და ამისათვის მიმაჩნია, რომ აუცილებლად საჭიროა მისი ინტეგრაცია რომელიმე სხვა ფსიქოთერაპიულ მიდგომასთან. According to Young, the schema concept alone doesn't fully explain this phenomenon, which is why he introduced the concept of modes. And I think the schema therapy alone is not enough to address the problem deeply. რა თქმა უნდა, ბევრი მოდუსია განხილული, თუმცა მე მხოლოდ ერთ მოდუსზე გავჩერდები, მიტოვებული ბავშვის მოდუსზე. There is many modules, but I want to talk about abandoned child mode. მიტოვებული ბავშვის მოდუსში პაციენტები არიან ძალიან დაჩაგრულები, გამოიყურებიან როგორც შეშინებული და კარგული და მუდმივად ეძებენ ადამიანს, რომელიც გაუწევს დახმარების ხელს, რადგან საჭიროებენ ამ მხარდამჭერ ადამიანს, რომელსაც ფაქტიურად მთელი ცხოვრება ეძებენ. In this mode, patients appear as very small children, innocent, naive, dependent, scared, and they are searching for someone who will rescue them for all of their lives. და თვითონ სქემაზე მუშაობა ეს არის შესუსტება ამ სქემების, ეს არის ძირითადი მიზანი სქემათერაპიის. The weakening schemes is the primary goal of schematherapy. და ის ეყრდნობა 4 საბაზისო ნიშანსვეტს, ეს არის ბაზისური მოთხოვნილებები, მალადაპტური სქემები, ეს არის დაძლევის გზები და მოდუსები. The 4 keys of schematherapy are basic needs, maladaptive schemes, coping styles, and modes. სქემა არის აზროვნების პატერნი, თუ როგორ ვაგროვებთ, ვინახავთ ინფორმაციას გარე სამყაროს ესე ვთქვათ შესახებ, ის რაც ხდება ჩვენს გარშემო, ჩვენს გარშემო მყოფ ადამიანებზე. A scheme is a thinking pattern how we collect, store, and interpret the information about ourselves, people around, our surroundings, and the world.
ხოლო ეს ადამიანები იტანჯებიან ამ მოდულში მყოფები, იტანჯებიან მუდმივად აკვიატებული ფიქრები, რომ არ არიან საკმარისად კარგები, აქვთ აკვიატებული აზრები, რომელიც ზოგჯერ თავს იჩენს კომპულსიებში. Patients often suffer from persistent obsessive thoughts like I'm not good enough. And these obsessive thoughts may sometimes manifest in compulsive behaviors, and the problem surfaces and daily life too. ბევრი რომ არ ვისაუბრო თეორიაზე, მინდა ერთ კონკრეტული პაციენტის შემთხვევასთან დაკავშირებით გავაანალიზო თვითონ ეს მიდგომა, რომელსაც მე ვიყენებდი და მინდა განვიხილო პაციენტის შემთხვევა. I don't want to talk much about theories. I want to discuss the patient and the case. ხშირად ეს პაციენტები საუბრობენ მხოლოდ აკვიატებულ აზრებზე და ფიქრებზე და აუწყდება სხეული თუ როგორ მდგომარეობაში აქვთ. The patients mostly talk about the obsessive thoughts, and they forget how in what condition is their body. მაგალითად ეს პაციენტი გავდა რობოტს, გაშიშებული შემოვიდა, მკაცრი პოზებით დაჯდა სავარძელზე, იყო ძალიან დაძაბული და თვალებით ეძებდა გასაქცევ ადგილს და უფრო შორს უნდოდა რომ დამხდარიყო. For instance, this patient came in the room like a robot. Their body was stiff, posture was rigid, and he was sitting tensely, and he was trying to find the getaway. მისი სქემა იყო სულ ან არაფერი, დიქოტომური აზროვნება, ფიქრებზე ხარჯავდა ძალიან ბევრ დროს და ტანჯავდა ობსესიური აზრები მუდმივად. Their scheme was all or nothing. It was dichotomic thinking. They spent excessive time on obsessive perfectionist thoughts, which tormented them. The same issue they had on one level. რომ არ უნდა დაუშვა შეცდომა და ყველაფერი სწორად უნდა გავაკეთო ყოველთვის. He was thinking that he should be perfect. He should never make the mistake. მე რომ მხოლოდ სქემებზე მემუშავა, შედეგს ნამდვილად ვერ დავდებდი და სწორედ აი ამ ფიქრობდი, აი რა იყო მიზეზი. და მიმაჩნია რომ ამ პრობლემის საფუძველი უნდა ვეძებოთ ადამიანის სამ საწყის ფენაში, ექტოდერმა, მეზოდერმა და ენდოდერმა. If I only worked with skin therapies, I thought I wouldn't get the results. So I thought it would be a way around to work with 3 layers of humans, which is ectoderm, mesoderm, and endoderm. დევიდ ბუადელა თავის სტატიაში ორგანული სისტემები და მათი ცხოველთმეტება აღნიშნავს, რომ ჯერ კიდევ ღია კითხვაც რჩება მეზოდერმასა და ექტოდერმას შორის პოლარობის ფუნქციონალური მნიშვნელობა. David Boadella, in his article Organ Systems and Their Vital Functions, notes that the functional meaning of the polarity between mesoderm and ectoderm still remains as an open question. სწორედ მათ შორის არსებულ პოლარობაზე დაკვირვება გახლავთ ჩემი ინტერესის საგანი. The subject of my interest is exactly that, to observe the polarity between mesoderm and ectoderm. პოლარობის შემთხვევაში მეზოდერმი ამბობს მოვიმოქმედო, ძალა გამოვხატო, ექტოდერმი ამბობს გავიაზრო, გავიგო შევაფასო. In the case of polarity, the mesoderm says I should act, express my strengths, and the ectoderm says I should understand, comprehend, and evaluate. როცა ეს არ არის დაბალანსებული, ზედმეტი, როდესაც არის მეზოდერმა, ადამიანი მოქმედებს დაუფიქრებლად, ენერგია არის ბევრი და გარბის ან რაღაცებს ბევრს აკეთებს. როგორც ჩემი პაციენტი მაგალითად მუდმივად რაღაცა ესე დაუფიქრებელ რაღაცებს აკეთებდა. When these two are not balanced, for example, when there is excess mesoderm, the person acts without thinking and energy escapes. As in this case with the patient, they were doing stuff without thinking. ხოლო ზედმეტი ექტოდერმის შემთხვევაში ადამიანი ფიქრებში იკარგება და მოქმედებას ვერ ახერხებს. But in the excess ectoderm case, the person gets lost in their thoughts and cannot act. როდესაც ხდება მათი ინტეგრაცია ექტოდერმის და მეზოდერმის, ეს იწევა უფრო ესეთ შედეგს, ანუ ვიფიქრე, გავაანალიზე და შემდეგ მოვიმოქმედე და ანუ ხდება მათი ინტეგრაცია და არ არის გახლეჩილი.
ერთმანეთსგან. When these two aren't ripped apart and they are working combined, we get the result, which is like I thought, I analyzed, and then I acted. რა თქმა უნდა, სქემები მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ჯერ კიდევ ლური 1973 წლებში წერდა, რომ თვითონ სქემები ეხმარება სხეულს იმაში, რომ გამოიღვიძოს, ტონუსში მოიყვანოს, მაგრამ თუ ხდება სქემის აკვიატება, ეს იწვევს აზრებზე ფიქსაციას და მხოლოდ აზრებზე ფიქსაციით არ შემოიფარგლება, იმიტომ რომ ეს სქემები გავლენას ახდენს ადამიანის სხეულზე. Of course, the patient schemes are important since already Luria in 1973 wrote that schemes help the body to awaken and remain in tone. However, when there is scheme fixation caused by an obsession with thoughts, it cannot remain merely as a scheme in itself, but it is reflected in the body. For example, as the patient was having the rigid posture. ლოუენიც საუბრობდა ამის შესახებ, რომ თავის ტვინსა აქვს უზარმაზარი ენერგია, რომელიც იკავებს იმპულსს და არ ხდება მისი, ასე ვთქვათ, განმუხტვა სხეულში. Byrne even mentioned that the brain holds enormous energy which blocks, preventing the impulses from reaching motor nerves. The energy of the primary impulse is frozen at the subcortical level, which is why no motor discharge is manifested. სქემათერაპევტებიც ამბობენ, რომ თუ გვინდა მაგალითად შევცვალოთ სქემა, პაციენტს აუცილებლად, ანუ წარმოსახვით უნდა დავაკავშიროთ პაციენტის მოგონებები ბავშვობასთან, სხვანაირად ვერ დავეხმარებით. The therapist also mentioned that if we want to change the schemes, we need to let the patients to connect with their imagination. There's no way around it to help them. მაგრამ მე მათ ვეთყოდი, რომ ეს საკმარისი არ არის წარმოსახვაში, ასე ვთქვათ, გაცოცხლება, იმიტომ რომ უნდა მოხდეს სხეულში ცვლილებები, ანუ სიცოცხლე უნდა შეიძინოს სხეულმა. But I would tell them that it is not enough to use their imagination. They also need to give the life to the body and make the body awaken. და მიმაჩნია, რომ ეს შესაძლებელია ბიოსინთეზის ტექნიკების გამოყენება. And I think it is able with biosynthesis techniques. მე მაქვს რამდენიმე შემთხვევა, ანუ პერფექციონისტთან მუშაობის, აკვიატებულ ფიქრებთან მუშაობის და ობსესიებთან, აქ მხოლოდ ერთი შემთხვევა მოვიყვანე. I have many other clients with the same obsessions and same problems. I only have one example for now. და დავწმუნდი, რომ ბალანსი ამ ორ პოლარობას შორის ხიდების აშენება არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ სიღრმისეული ცვლილებები განხორციელდეს და ეს არ იყოს ზედაპირული და სწრაფ რემისიებს არ იწვევდეს. Working with the skin it is important to maintain the balance between these two polarities to build the bridges, first working on the mesoderm level and only afterward moving on to the ectoderm so as not active the patient's escape patterns, and integration between the layers is only possible after these, along with the introduction of skin therapy techniques, so we don't have remissions with the patients. მე მაქვს გაწერილი გეგმა სქემათერაპიის და ბიოსინთეზის ტექნიკების მუშაობის სესიების მიხედვით და ის შედეგები, რაც მოყვება თითოეულ სესიას. მე მაქვს გაწერილი სესიების განრიგი სქემათერაპიის და ბიოსინთეზის. I have scheduled the therapy sessions with biosynthesis and skin therapy, which gives us the faster effect. და მინდა გითხრათ, რომ ამგვარი სქემებით მუშაობა არის ეფექტური, პაციენტებმა გაცილებით ხანმოკლე დროში შეიტანეს ეჭვი თავის ბირთვულ რწმენებში და უნდა აღნიშნო, რომ მე ვაგრძელებ კვლევას ამ ფენებს შორის პოლარობის საკითხის გარკვევაში და აქ მარტო მეზოდერმას და ექტოდერმა არ გულისხმობ ენდოდერმა, მეზოდერმა, ანუ სხვა ფენებიც მაინტერესებს და
აი მათ შორის ინტეგრაციით. Ar მე მაინტერესებს მათი ინტეგრაციის კვლევა და ვაგრძელებ სხვა თემებს შორისაც ინტეგრაციის კვლევა. I keep research about the polarity between these two and other connections between the three layers, and it is more effective and time limited, shorter way to help the patients with obsessive thinking. დასასრულს მინდა მოგახსენოთ და აღნიშნო ის, რომ სქემოთერაპიის გამოყენებასთან შედარებით ბიოსინთეზის და სქემოთერაპიის ტექნიკების ინტეგრირებული გამოყენებით მოკლე დროში უფრო ლიმიტირებული, ხანმოკლე და ეფექტური აღმოჩნდა მკურნალობა. She repeated that it is very time-consuming process, and the combination of these two therapies is more effective and time-limited. Thank you for your attention. I hope everything was understandable. This is my first time translating this kind of Oh, it was very good. information.